जो गैप आ रहा है, ये जो खालीपन था, वो भर जाए और हम एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के उस बराबर विचार से देखा है। मिलकर के उस काम को आगे हाँ बढ़ाते डिसाइड चले। कर दे। यही अपना अभी के लिए जो मीटिंग का काम है वो यही है। मीटिंग करने का जो उद्देश्य है, अभी बनासकाठा के जितने साथी हैं इस जिले के, तो आप सब लोग आपस में नहीं जानते थे, लेकिन इस कॉल की वजह से, इस मीटिंग की वजह से आप सब लोग जान गए। तो आपको अभी लगता है कि हाँ, हम अकेले नहीं है, हम बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो एकदम ताकत आती है। 3-4 દિવસ में गुजराती आवड़ी गई हमने। थोड़ी थोड़ी एक तो कहीं करવાનું नहीं, 6-6 लगाई देवा। छः छः लगा लेते हैं। तो जब ऐसा लगता है कि हाँ हमारे जैसे और लोग भी हैं, तो और मजा आता है और आनंद आता है। जो रास्ता कितना भी कठिन हो, फिर लगता है कि हाँ साथ में साथी हैं, और हम जैसे सोचने वाले, हम जैसा काम करने वाले लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हमें उनसे कुछ चाहिएगा तो वो हमें मिल जाएगा, जब हम उनको चाहिएगा तो हम दे देंगे उनको। देना क्या है, समझ देनी है और एक दूसरे का साथ देना है, ताकत देनी है। और ये लड़ाई जो है ना, इतनी मतलब सही तरीके से है और सरल से तरीके से है कि आप अंदाजा लगा के देखिएगा कि हम गुजरात में बैठे हैं गांधी जी के राज्य में, और वैसे तो वो पूरे भारत के ही प्रणेता रहे हैं पुराने समय में। तो बेसिकली उनका गुजरात था जैसे, तो उनके विचार जो थे वो बहिष्कार वाले, उसको आप एक बार आकलन करके देखिएगा, है ना। वो कैसे, जैसे हम कहते हैं कि ये लड़ाई लड़नी है, तो ऐसे लगता है कि जैसे लड़ाई लड़नी है डंडे लाठी, है ना। ऐसी लड़ाई नहीं है ये विचारों की लड़ाई है, ये समझ की लड़ाई है। जब पूरा का पूरा जब सिस्टम बैठा हुआ है कंपनी के तंत्र में, और पूरे समाज को कंपनी के तंत्र में डुबो के बैठा हुआ है, तो क्या करना है। अब जो कंपनियां होती हैं, जो सिस्टम है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यवस्था है। वो कागज रूप में व्यवस्था होती है, कागज के घोड़े होते हैं, और कागज के घोड़े का इलाज क्या है, उसको पानी में बहा दो, है ना। उसकी कोई औकात नहीं है। तो वो पानी कौन सा है, जब हम सबके समझ का वो एक लेवल बनेगा, तो वही उस कागजी घोड़े जो हैं उनको डुबोने के लिए, उनको बहाने के लिए काफ़ी हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो लड़ाई है वो अपने आप से है पहले, तो फिर हमारे घर से, हमारे आंगन से, हमारी रसोई से वो लड़ाई शुरू होगी। जब हमें ये मालूम है कि पैरेस्टा, चल नाम तो क्या ही लें, कोई भी टैबलेट जो मेडिकल में आती है, उसकी इतनी हैवी डोज कर दी गई है, वो हमारी किडनियां खराब करती है, और वो सिर दर्द के लिए ले लेते हैं, बुखार के लिए ले लेते हैं। जब हमें पता चलेगा कि बुखार आया क्यों, है ना, सर्दी लग गई अधिक तो बुखार हो गया, सर्दी का बुखार हो गया। गर्मी ज़्यादा लग गई तो गर्मी का बुखार हो गया। अगर वो जिसको इन्फेक्शन कह देते हैं अंग्रेजी में, अगर वो वाला बुखार हो गया तो समझो पेट खराब है। तो क्या करना है, अभी भी बताने की जरूरत थोड़ी ना रहेगी। गर्मी का बुखार है तो हमें नीम और गिलोय, इन चीज़ों से काम चल जाएगा। सर्दी का बुखार है तो गर्म चीज़ का सेवन कर लेंगे तो बॉडी अपने आप उसको रिकवर कर लेगी। अगर पेट में गड़बड़ हो गई है, गंदगी हो गई है ज़्यादा, तो क्या करना है, रोटी छोड़नी है, लिक्विड पे आना है, तो पेट साफ हो जाएगा तो रोग भी साफ हो जाएगा। तो इसमें हमने कोई लाठी डंडा उठाया क्या, लेकिन क्या किया, हमने बहिष्कार कर दिया। जो इतनी सारी करोड़ों करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की एक दिन में दवाई बिकती है, उसको शुरुआत एक से ही करनी होगी। जब एक से शुरुआत होगी तो फर्क तो पड़ता है, दूसरे को देख के दूसरे को समझ आता है कि हाँ ऐसा होता है, तो वो समझ जाएगा। जैसे अभी मेरी एक गुड़िया है छोटी, दो बड़े बच्चे हैं, तब समझ में नहीं था। तो वो जो हॉस्पिटल वाला जो ड्रामा है, हालांकि वो नॉर्मल से उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो इंजेक्शन तो लग गए उनको, जब समझ नहीं थी। 2008 का और 2009 का और 2011 का जन्म है, जब हमने राजीव भाई दीक्षित को भी नहीं सुना था। तो जब हमने सुना, देखा, समझा, तो हमारी जो गुड़िया है वो 2.5 साल के आसपास की है, और उसको एक भी टैबलेट, एक भी इंजेक्शन, एक भी अल्ट्रासाउंड आज तक कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब जब गर्भ अवस्था में होती है महिला, तो तब अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ी।
उनके जन्म के समय में किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ी, आज तक किसी गोली इंजेक्शन की जरूरत पड़ी नहीं, उसने इंजेक्शन देखा ही नहीं है क्या होता है। तो जब लोगों को ये पता चला, जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको, तो आपको पता चला तो आप पूछोगे कि कैसे होता है, तो सरल सा उपाय है। उपाय भी क्या है, वो तो है ही सिद्धांत जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, और हम कहीं ना कहीं छोड़ गए उसको। किस चक्कर में? इस भगदड़ के चक्कर में। तो वो लोग पूछते हैं भी ये आपने मतलब क्या 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 चीज़ों का ध्यान रखा, तो वो पता चल गया। तो अब ना जाने कितने सारे लोगों ने, मतलब हमसे पहले भी, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, जो समझ रखते हैं उस लेवल की, जिनको मालूम है, उन्होंने भी अपने जो गर्भ संस्कार हैं उसी तरीके से किए हैं जो प्राकृतिक रूप से होने चाहिए। तो उनको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो अपने आप ही पीछे हो गया ना। क्योंकि अगर छोटे शहर की बात करें तो लगभग लगभग 1-1.5 लाख रुपए तो आराम से ले लेते हैं, है ना। तो वो हमारी मेहनत बची। और सबसे बड़ी जो बात है वो स्वास्थ्य है। वो महिला का जो बच्चे को जन्म दे रही है, एक पेट काट के हो रहा है और एक प्राकृतिक रूप से हो रहा है। प्राकृतिक रूप से वाला तो रिकवर हो जाता है, लेकिन जो पेट काटा है वो, उसमें दवाइयाँ और सारी सारी जिंदगी भर का वो अपाहिज हो जाता है, मतलब ये कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो इसमें जो बुखार वाली हमने बात की, उसमें ना लाठी की जरूरत पड़ी, ना डंडे की जरूरत पड़ी, ना रोड जामा करना पड़ा, ना कुछ। तो इतना समझ में आ गया। जब पता चलेगा कि पैकेटबंद वाली चीज़ें हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही हैं, वो नपुंसक कर रही हैं, बांझ कर रही हैं, और बांझ करने के बाद फिर उनके पास जाना IVF के लिए, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी नहीं की है ना। अगर हमें उनके पास जाना पड़े तो उसके लिए भी उनके पास जाना पड़ेगा। जब पता चल गया, और ये पता कैसे चलेगा? चर्चा करने से। चर्चा कैसे करनी है? जब आप अभी तक आप समझ रहे थे हम अकेले हैं, तो आप लोग मिल गए, तो बैठ करके चर्चा कर लेंगे, एक मुद्दे पर, 2 मुद्दे पर, जैसे भी हफ्ते 10 दिन में जैसे ही आप इसको चर्चा करना शुरू करोगे, मीटिंग करना शुरू करोगे, हफ्ते बाद करें, 10 दिन बाद करें, वो आपकी प्राथमिकता है किस तरीके से उसको आप करोगे। तो जैसे ही वो चर्चा शुरू होगी, आप सोशल मीडिया पर डालोगे, वीडियो बना के डालोगे या पोस्ट डालोगे, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी इस मीटिंग का भी सूचना नहीं है ना, और वो समझते हैं मोर्चा के इस विजन को, वो समझते हैं कि समाज क्या होता है, वो समझते हैं राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझते तो हैं, लेकिन उनको कोई पॉइंट नहीं मिला। तो पॉइंट नहीं मिला तो वो वेट कर रहे हैं। और जनता सरकार मोर्चा की वीडियो भी मान लो देख ली है, तब भी उनको कहीं ना कहीं चूक हो गई। वो वीडियो सबको तो नहीं मिलती है, क्योंकि वो चलती है आगे आगे, तो वो छूट भी सकती है। तो उनको जब पता चलेगा कि यहाँ पे टीम का गठन हो गया है, या ये वाली वीडियो या डॉक्टर साहब की वीडियो, वो बाद में देखेंगे कि ये गठन कब हुआ, तो आप लोगों से मिलने आएंगे। तो मिलने आएंगे तो आपकी टीम बड़ी होती चली जाएगी। जब टीम बड़ी हो जाएगी तो आपको मीटिंग करने के लिए, उस विचार के ऊपर काम करने के लिए जो भी समझ चाहिए, उसके लिए इतने सारे भाई लोग घूम रहे हैं। जिसको खेती पे करना है, अपनी शिक्षा पे करना है, अपना रोजगार पे करना है, किसी भी मुद्दे पर करना है, न्याय का काम हो चाहे, है ना। तो न्याय तो अभी नहीं मिलता है। तो जब 4 भाई बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जब बात बनेगी, तो वो न्याय भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। और कितनी देर लगती है न्याय होने में? कुछ भी तो नहीं। अगर समझ हो तो ऐसे हो जाता है, नहीं तो चक्कर काटते रहो, चप्पल घिसाते रहो, आते रहो, अपने शहर में जाते रहो, तेल डीजल पेट्रोल अपनी एनर्जी सब कुछ घिसाते रहो, तो न्याय फिर भी नहीं मिलता। तो सब चीज़ों के ऊपर काम करने वाले अपने पास साथी हैं, इतनी समझ वाले, वो जो समझ रखते हैं, जिनको मालूम है, उन लोगों की ज़रूरत होगी तो वो भी आ जाएंगे। बाकी पुनीत भाई हैं, भाई साहब हैं, और सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती चलेंगी। और गुजरात में सिर्फ पुनीत ही थोड़ी है, और भी इतने सारे लोग समझ रखते हैं, उनको शायद आने का समय नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो जब हमारे घर परिवार वालों को ये पता चलेगा कि पैकेटबंद चीज़ें हमारे बच्चों के लिए ख़राब हैं, तो वो बंद हो जाएगा, उसमें भी लाठी डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल है, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जितनी भी पैकेटबंद चीज़ वाली कंपनियां हैं, ये सारी की सारी एक ही आदमी की हैं। वो जो तेरा फैमिली की बात सुनी होगी ना आपने, है ना, रोथचाइल्ड हो गया या कोई भी कुत्ता बिल्ला है वो, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ भौंकता रहता है, और यहाँ पे अपना नाश हो रहा है हमारे समाज का। तो वो जितनी भी कंपनियां हैं वो उन्हीं लोगों की है, चाहे ब्लैक रॉक की है, रॉकफेलर फाउंडेशन की है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, बिल गेट्स जैसे लोगों की है, WHO की है, वो सारी चीज़ें उन्हीं की तो हैं।
तो उनकी कंपनियां हैं, वो एक तरफ से तो हमें दलदल में धकेलते हैं, फिर उस दलदल में से बाहर निकालने का नाटक करते हैं। नाटक कैसे? जो ये अगर इलाज सचमुच में इलाज होता जो ये करते हैं, तो इतने सारे हॉस्पिटल होने चाहिए थे क्या? मान लो आज से 10 साल पहले आपके शहर में 10 हॉस्पिटल थे, आज 100 हो चुके हैं। अगर वो इलाज करने वाले होते तो वो कम होने चाहिए थे, ज्यादा होने चाहिए थे? कम होने चाहिए था ना। तो वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो बीमार करने के लिए काम कर रहे हैं। जो ये डाल रहे हैं स्कूलों में, मतलब एल्बेंडाजोल दे दो, अपना आयरन की गोलियां दे दो, कैल्शियम की गोलियां दे दो, वो डाल ही तो रहे हैं। ऊपर से फिर वो मिड डे मील वाला खाना दे रहे हैं, है ना। तो वो जो खाना है वो किस तरीके का है, कैसा है, हमें मालूम ही नहीं है। और वो कैसा भी हो, जब खेत में जहर डल रहा है तो फिर तो बाहर निकलेगा ही। ऊपर से वो स्टोर में रख कर इतना इतना मोटा स्प्रे करते हैं प्रतिदिन, तो हमारे बच्चे बीमार होंगे, तो हमें उनके उस कॉलम में खड़ा होना पड़ेगा मजबूरन। लेकिन जब समझ होगी तो दिक्कत नहीं है ना। तो अभी बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और जो प्राकृतिक खेती है वो भोजन खाना और उस भोजन का इस्तेमाल करना वो आसान बात नहीं है। आसान बात कैसे? मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत अमीर होने के बाद उसको प्राप्त किया जा सकता है। 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेकर के काम करने वाले व्यक्ति की भी औकात नहीं है कि वो ऑर्गेनिक खा सके। लेकिन हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो 24 घंटे खाया करते थे। तो उनके कंपेयर में और उनके कंपेयर में कितना जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? वो तो मतलब ऐसे देखेंगे, अरे इतना खर्च हो जाएगा, बजट देखेंगे, ये देखेंगे। उनको क्या करना था? कुछ भी नहीं। और वेले के वेले, है ना। मतलब काम किया, जितना काम है, जितना कर सकते हैं, अपना मस्ती में बंदगी में रहे, परमात्मा का नाम लिया और अपना खेत में मौज की। पूरा का पूरा परिवार जाकर के खेत में काम किया करता था। वो सब जगह ही होगा। जब मेरे हरियाणा में, पंजाब में है तो वैसा सब जगह होगा, क्योंकि उधर का जो पुराना कल्चर रहा है, पूरा परिवार मतलब सुबह अपना घर से निकल करके खेत में चले जाते। कोई उसमें से घास उखाड़ रहा है, कोई बीज डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारा दिन काम करके वहाँ पे मौज मस्ती करके शाम को घर लौट आते थे। फिर एक दौर आया कि बच्चे पढ़ाने चाहिए, फिर वो शिक्षा की ओर धकेलने लगे कि तू जा, खेत में काम हम कर लेंगे, पशुओं को पानी हम पिला लेंगे, पशुओं को हम घास घेर लेंगे, तू जा अपना पढ़ ले। वो पढ़ने के चक्कर में फिर वो जो ज्ञान था, असली जो असल जो चीज़ थी वो ट्रांसफ़र होनी बंद होगी। क्योंकि बाप के साथ, माँ के साथ बच्चे रहेंगे तो वो जो कर रहे हैं उसको देखेंगे, उसको समझने, ऑटोमेटिक वो ज्ञान चला जाएगा ना। क्यों जी, है ना। तो वो जब चीज़ें उनको समझ में आएंगी तो धीरे धीरे अपने आप वो जाने लगा। तो वो छूट गया। छूटने के बाद फिर हम क्या हुआ, वही कंपनी के गुलाम हो गए, उनके उसमें फंसते चले गए। तो अभी हम जो बात करने आए हैं आप लोगों से चर्चा करने आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए आज की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य यही है कि आप सब लोगों की एक टीम बन जाए। आप लोग एक दूसरे से मिल लो, बात करना, चर्चा करना शुरू करो, और जो साथी और मिलते जाएंगे फिर ये कारवां चलता रहेगा। क्यों जी। तो बाकी आगे की चर्चा मैं पुनीत भाई को बोलूँगा कि वो करें, और जो आप इस मीटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए आपको बात, और इस मीटिंग का उद्देश्य तो आपने समझ ही लिया, ताकि और लोग कैसे जुड़ें मोर्चा से, उनको भी समझ में आए कि कहाँ जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। क्योंकि ये पॉइंट बन गया, आपकी टीम बन गई तो पॉइंट बन गया कि यहाँ पे जुड़ना है। तो जो और लोग आएंगे, जो समझेंगे, समझना चाहेंगे, तो वो आकर के आपसे जुड़ेंगे, तो और विचार चलेगा आगे। क्यों जी। ठीक है जी, चलिए पुनीत भाई। જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ બધાને. બધા ડીસાના જ છો કે અલગ અલગ જિલ્લા? તમે ડીસામાં ના આજુબાજુ. હવે જેમ ભાઈએ વાત કરી કે અત્યાર સુધી આપણે પોતાને એકલો મહેસૂસ કરતા હતા કે મારા જેવો તો હું એકલો જ છું, એવું લાગતું હોય આપણને. પણ એક પોઈન્ટ ઉપર આપણે આવી જઈએ જ્યારે આપણને લાગે કે ના, મારા જેવા બીજા બી છે, તો એક આત્મવિશ્વાસ જે છે એ વધી જાય આપણો. અને આ વિચારને વેગ આપવાનું કામકાજ છે કે જે બી કંઈ કામ આપણે કરતા હોઈએ
હવે પરિસ્થિતિ અનુસાર તો આપણે જે કંઈ કામ છે એ કરવું જ પડશે, પરંતુ એક પોઈન્ટ ઉપર આવીને એવું લાગશે આપણને, લાગતું હશે કે આજ પહેલાં લાગ્યું હશે કે જે બી કંઈ કામ કરીએ છીએ એનાથી ના મને કોઈ લાભ છે, ના મારા પરિવારને કોઈ લાભ છે, ના મારા સમાજને, ના દેશને કોઈ લાભ છે. જો આપણને એવું લાગે કે ના આ કામથી આ જેટલા બી વર્ગ કીધા એ કોઈ વર્ગને કોઈ લાભ થતો નથી, તો પછી થોડુંક સ્ટોપ લેવો જરૂરી છે. સ્ટોપ એટલે કે વિચારવા માટે શાંતિપૂર્વક બેસવું જરૂરી છે. અને એ શાંતિપૂર્વક બેસવા માટે તમે આજે ટાઈમ કાઢો, કાલે કાઢો, અઠવાડિયા 10 દિવસ પછી કાઢો, મહિના પછી, વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી, આગલા જન્મમાં. કારણ કે આ જે બી વ્યવસ્થા આપણને દેખાય છે ને એ બધી વ્યવસ્થા આપણા વિચારોથી કંટ્રોલ થાય. એ લોકોએ સીધી હાથમાં થોડી વ્યવસ્થા આપી દીધી છે આપણને. બાઇક લાયા, ગાડી લાયા, તો એ આપણને આપવા આવ્યા કે આપણે માગવા ગયા? આપવી હતી એમને. સિચ્યુએશન એવી ઊભી કરી તમારે જરૂરિયાત દેવી પડે. તો આ ખેલ જે છે એક આ ભયનો છે કે આ લાલચનો છે? આ ભય અને લાલચ તમે મનમાંથી કાઢી દો તો પછી તમને કોઈ બાંધી ના શકે. ભય છે, લાલચ છે, ક્રોધ છે, કામ છે, આ બધા વિકારો છે. બહારથી કંઈ લડવાનું નથી, અંદરના જે દુશ્મન છે એનાથી લડવાનું, અને પોતાને એ છોડાવવાના છે આપણે એકબીજાથી, અને એકબીજાની મદદ કરવાની છે કે ભાઈ તું તો ભયાતુર નથી થતો. કારણ કે એ પરિસ્થિતિ જોઈને આપણે આજથી 4-5 વર્ષ પહેલા પાડોશમાં ફોન કરીને કે બાજુમાં પોઝિટિવ આવ્યો છે, એટલે વાઉં કરતી ગાડી આવી જાય, બાજુવાળાને ચકીને લઈ જાય, એ જોયેલું છે આપણે. તો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જો એવા માહોલની અંદર રહીશું, એવા ભયાતુર લોકોની વચ્ચે રહીશું, એવા લાલચુ લોકોની વચ્ચે રહીશું, તો આપણે સુરક્ષિત છીએ કે નહીં એ વિચારવું પડશે. અને એક પોઈન્ટ ઉપર આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આપણું તો ચલો જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, હવે આપણે આના ઉપર કેટલું કામ કરી શકશું એ ખબર નથી, પણ આવનારી પેઢી માટે કેટલું આપણે સાચવીને રાખી શકીએ એને એવો કોઈક વિચાર આપી શકીએ. કારણ કે હું ને તમે જે આજે આ વિચાર ઉપર પહોંચ્યા છીએ એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મા બાપનો રોલ તો છે ને. આજે કેમ જે વાત આટલા લોકોને સમજણ પડી એ બધાને નહીં પડી, કંઈક તો કારણ હશે એનું. ક્યાંક ચોખ્ખું ખાધેલું છે, ક્યાંક ચોખ્ખા વિચારો મળ્યા છે, ક્યાંક ચોખ્ખો માહોલ મળ્યો છે, ક્યાંક ચોખ્ખા લોકો મળ્યા છે. એ આપણા છોકરાઓને અપાવવા માટે આપણે પ્રયાસ તો કરવો પડશે. અને એ લોકો પૂરેપૂરી ખાતરી કરે છે કે તમને એ વસ્તુ ના મળે. અને કદાચ આપણે એવું માની લઈએ કે ના 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 મારા છોકરાઓ તો સેફ છે, ચાલી જશે, તો એની આવનારી પેઢી પતી જાય. કારણ કે તમે જો યુદ્ધ ક્ષેત્રની અંદર ઊભા હો અને ખાલી તમને ઢાલનું કામ આવડતું હોય, તલવારનું કામ ના આવડતું હોય, તો ક્યાં સુધી બચશો? એની બી એક લિમિટ છે ને કે ભાઈ આજે સમજી લો કે આપણા છોકરાઓને બહાર નહીં જવા દેવો, પાડોશ ખરાબ છે. તો પાડોશ ખરાબ હોય તો 4 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ છે, ઘસીને માનો કે 18 વર્ષ, એ પછી તો છોકરો કહેવા માંડશે કે ભાઈ હવે મને છોડો અહીંથી. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યાં સુધી સમજ નથી ત્યાં સુધી કોઈ સમાધાન નહીં. હું ને તમે મા બાપના દીકરાઓ છીએ ને, તો તમારી જોડે જે સમજ છે એ પૂરેપૂરી સમજ તમારા દીકરાઓ, તમારા એટલે કે જે સમાજના જે છોકરાઓ છે, ગામના જે છોકરાઓ છે ત્યાં સુધી પહોંચવું છે. ને આપણે કોઈ વ્યક્તિગત રૂપે ક્યાં સુધી છીએ? જ્યાં સુધી આપણે ગામમાં છીએ. આ કોનો છોકરો છે, આ કોનો છોકરો છે. તો જેવું આપણે ગામ છોડ્યું તો આપણે ગામના થઈ ગયા, ગામના દીકરા થઈ ગયા, ગામની દીકરી થઈ ગઈ. તો જે ગામના છીએ, જે ભૂમિના છીએ, ભૂમિને વળતર રૂપમાં શું આપી શકીએ, શું આપીએ છીએ અને શું આપવું જોઈએ, એ તો આજે વિચાર કરવો પડશે. અને આ પોઈન્ટ ઉપર આ વિચાર ના કર્યો તો પછી યુ ટર્ન લેવા માટે રસ્તો નથી, સિંગલ વેનો હાઈવે છે. અને આજની તારીખમાં હાઈવે ઉપર કેટલા એક્સિડન્ટ થાય છે ખબર છે? જ્યાં ત્યાં ગાડી ભટકાશે
અને પછી એવું જ ભાઈ હું તો સાચું કહું છું પણ કોઈ સાંભળતું નથી. એક આવી જ મિટિંગોની અંદર આવ્યા હતા અને મોટી ઉંમરના કાકા હતા ને એમને જે કામ કર્યું હતું એ બતાવતા હતા કે અમે આ સાલની અંદર આ કામ કર્યું, આ સાલની અંદર આ કામ કર્યું, પણ એ સમજ તમે ફેલાઈ ના શકે. એટલે નો ડાઉટ એમને જે કામ કર્યું એ સમાજ માટે હિતકારક છે ને અમારા માટે ઇન ધ સેન્સ કે જે નવા લોકો આજે કામ કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે એમના માટે એક પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરી રાખ્યું. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમે એકલા ઊંધું ગાલીને કામ કરતા જશો તો એનાથી એ મેર પડે એવો નથી. કારણ કે આજે જે આ ઉદાહરણ તમે સાંભળેલું હશે કે એક લાકડી એકલી હોય તો પટક દઈને ચટક થઈ જાય, પણ એની જગ્યાએ 2 હોય, 5 હોય, 10 હોય. અને જે પ્રશાસનની સામે આપણે કરવાનું છે કામ, કે પ્રશાસન ઇન ધ સેન્સ કે એ લોકો જે એને બધું દેખાય છે પણ સ્વીકાર નથી કરતું. બધું દેખાય છે ભાઈ, આપણા છોકરાઓ બગડે છે તો એમના છોકરાઓને અસર નથી થતી? આપણા કરતા ભૂંડી હાલત છે એમની, આપણા કરતા 100 ગણી ભૂંડી હાલત છે. એવા કેસીસ જોયા હશે ને કે અરબપતિની ઓલાદો રોડ ઉપર ગાડીઓ લઈને ફરતી હોય. હવે એ દીકરા દીકરીઓથી મા બાપ શું અપેક્ષા કરે કે ઘેડપણની અંદર એમની સેવા કરશે? આ લખાયું ને એને આપણા સામે ઉદાહરણ છે. કોર્ટમાં કેસીસ ચાલતા હોય એવા મોટા મોટા લોકોના, કઈ કંપની નામ ભૂલું છું, પણ એ આપણી સામે છે ઉદાહરણ કે કરોડો અરબોની જે મિલકત છે એ મિલકતથી કંઈ થવાનું નથી. જે મૂળ જ્ઞાન છે, એ મૂળ સમજ છે, એ સમજ આપવી પડશે. અને સમજ ક્યારે આપશું? જ્યારે આપણે સમજીશું. આપણે ક્યારે સમજીશું? જ્યારે આપણું મગજ ખોલીશું. ભાઈ એક વાત તો તમે સાંભળી જ હશે ને, હિન્દીમાં કહેવત છે કે ભાઈ સાંભળો બધાયનું પણ કરો આપણું. તો આ ટીવીના માધ્યમથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, પોસ્ટરોના માધ્યમથી, એડવર્ટાઇઝના માધ્યમથી, આ બધા માધ્યમથી આપણને કંઈક ને કંઈક સંભળાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે લોકો. રેડિયોમાં જોવો, ટીવીમાં જોવો, ચેનલોમાં જોવો, વચ્ચે વચ્ચે એડવર્ટાઇઝ આવે છે. આજની તારીખમાં આપણે નિમ્નમાં નિમ્ન વસ્તુ લઈ લઈએ, સવારે સ્નાન કરવા માટે તેલ, સાબુ, શેમ્પુ, એ જે વાપરીએ છીએ એનાથી આપણો ભય કોઈ મજબૂત થાય છે કે કંપની મજબૂત થાય? તો એ આપણી તાકાત એમને આપેલી છે એટલે એ લોકો પાવરફુલ થઈ ગયા. આપણે જેમ જેમ એમનાથી તાકાત લેતા જઈશું કે ભાઈ ના, આ વિષયમાં નો એન્ટ્રી. હમણાં આવી ગયા ને, હવે સોશિયલ મીડિયાની અંદર તમે જોતા હશો કે વાળ ઉગાવવા માટેનું આવી ગયું. એનાથી લગભગ 6-8-12 મહિના પહેલા તમે જોયું હશે કે એક તેલ આવતું હતું કોઈ લાંબા વાળ કરવા માટેનું. પછી એ નીકળ્યું કે ના નીકળ્યું કે આ બધું ફરજી હતું? તો આ એ કદાચ તમને, કારણ કે એ લોકો શું છે કે નસ ભાપી ગયા છે. જે વાળ ગયા આપણા એ એમ નહીં ગયા કે કોઈ તેલ ખરાબ છે. તેલ ખરાબ છે એનો તો અસર થાય, પણ જીવનચર્યા આપણી જે ખરાબ થઈ છે. એક નાનકડું ઉદાહરણ છે કે ભાઈ ખાવા પીવાનો ટાઈમ નથી. જેમ ભાઈએ વાત કરી કે ભાઈ 4 તો વાગી જ જાય છે. इतना पागल बनाता है અને એ આપણને એમ લાગી જાય કે ના આટલું તો કે વ્યાજબી જ છે. जो ही 4 लाख कहते हैं कि लंबे बाल करो, उसके आदमी के હવે મેં જે કીધું ને તમને કે આજે શાંતિથી વિચારો, કારણ કે હું બી કોર્પોરેટની અંદર જોબ કરતો હતો. આજથી લગભગ 5-7 વર્ષ પહેલા એક અચાનક એવું મગજમાં આવ્યું કે આ ગુલામી મારાથી નહીં થાય. જેમ ઘડે કોઈએ ફાંસો બાંધ્યો હોય ને, તું ગમે તેટલા પૈસા આપે યાર, મને ખરીદી લીધો તે, તું ખાવાનો મને ટાઈમ ના આપી એક તો તારા માટે કામ કરીને મને શું લેવાનું? આ તો હું મારા ખાવાની વાત કરું છું. તમે જો ખાવાનો ટાઈમ પર નહીં ખાતા હો તો છોકરાઓને ટાઈમ કેવી રીતના આપી શકો? આ શરીર જે શરીરથી કામ કરી રહ્યા છો, એ શરીરને જે પોષણ જોઈએ છે એ સમય પર નથી આપી શકતા, તો તમારા બાળકો માટે ટાઈમ ક્યારે કાઢશે? અને જ્યારે આપણે બાળકો માટે ટાઈમ નથી કાઢતા તો એ બાળકો જાય છે ટીવી જોડે, મોબાઈલ જોડે. એટલે આપણે સમજો કે એ છોકરાઓ ત્યાંથી પાછા કેમ ના લઈશું? કઈ રીતના લઈશું ત્યાંથી પાછા? અને આ ધીમું ઝેર છે. આપણા ખીચામાં 100 રૂપિયા પડ્યા હોય ને તો એકાએક 100 રૂપિયા છીનવી લે તો આપણને એમ લાગે હે કંગાલ થઈ ગયું. એ 100 રૂપિયા છીનવાની કોશિશ કરી એ લોકોએ 1857ની ક્રાંતિમાં,
ખબર પડી કે આ તો મૂઢાની ખાવી પડશે. પગ પાછા કરી લીધા અને ચાલબાજીથી એન્ટર થયા. લીઝ ઉપર ભારત માગ્યું, અને ભારત એટલે ભારતના શહેરો, અને એમના માટેની વ્યવસ્થા એ બનાવી છે. તમે આજ જુઓ કે ગામડામાં રહો છો તો ગામડામાં કોઈની તાકાત તમને કોઈ કહી દે, પણ જેવા સિટીની અંદર એન્ટર થયા, રોડ વચ્ચોવચ્ચ બેરિકેડ મૂકેલા હોય. એ બતાવી રહ્યા છે કે અહીંયાથી અમારી હદ ચાલુ થઈ ગઈ, અને આપણે દોડ્યા દોડ્યા ત્યાં આવી. એ તો કામ જે કરી રહ્યા છે એ તમને બતાવીને કરી રહ્યા છે ને કે ભાઈ અહીંથી અમારી હદ ચાલુ થાય છે. આપણે દોડીને અહીંયા આવીએ છીએ ને. આપણે કોઈ દિવસ એવો નથી વિચાર કર્યો કે અહીંયા કેમ દોડીને આવવું પડે છે, એવું શું ખૂટે છે મારા ગામની અંદર, એ વ્યવસ્થા કેમ હું ના લાવી શકું? કારણ કે આપણે જઈને નોકરી ત્યાં જ કરીએ છીએ ને, એનું એ કામ અહીંયા કરવાનું છે. હા, કદાચ આપણે આજે હું આમ વિચારું કે ભાઈ હું શું કરી શકું, તો ત્યારે હું એકલો છું, પણ મારે એવું ગઠન તો કરવું પડશે, એવા લોકો શોધવા પડશે મારે કે ભાઈ મારો આવો વિચાર છે, તમે શું કહો છો? કાલ ઉઠીને તમારો છોકરો બગડ્યો તો શું એવો વિચાર કર્યો છે કોઈ દિવસ? કંપનીઓ તમને આવી જશે, ઇન્સ્યોરન્સ વેચી જશે કે ભાઈ તમને કંઈ થયું તો કરોડો રૂપિયા તમારા પરિવારને આપીશું. એ સીધું સીધું એમ કહી રહી છે કે તારે જીવવાનો અધિકાર જ નથી, તું મરી જા. મર્યા પછી જો આપી એકતી હોય તો જીવતેજી કેમ નહીં? અને જીવતેજી માગવા જાઓ, જેટલા ભર્યા હોય એના કરતા અડધા આપશે તમને, અને જે કરોડોની વાતો કરી રહ્યા છે તમારા જોડે, જે કરોડો રૂપિયા આપવાની વાત કરે છે, જીવતાજી કે મારે જરૂર છે, મારે આપેલા પૈસા આપો મને પાછા. જેટલા આપ્યા હોય એટલા નહીં આપે પાછા. અને આ તો પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે ને. કોઈના ત્યાં એવું કઈ કે ખાનગીમાં લેટર લખીને કોઈ પૂછવા વાળી વસ્તુ નહીં, આપણી આંખોની સામે છે. લોનની અંદર આ લોકો ઇન્સ્યોરન્સ કરે છે, કોઈ બતાવતું નથી કે ઇન્સ્યોરન્સ દર વર્ષે ભરવો પડે. પછી જ્યારે ક્લેમ કરવાની વાત આવે ત્યારે તો આંખો ફાટી જાય અને બધું ફાટી જાય. એ કરશું શું ત્યારે? આપણે આપણા સમાજથી તૂટી ગયા અને વિશ્વાસ બીજા કોઈ ઉપર કરી લીધો. જે મારો ભાઈ મારી મદદ કરી શકતો તો એ ભાઈની મદદ ના લીધી. મારા છોકરાઓ ભણાવવા માટે હું બેંક જોડે ગયો કે પણ પૈસા આપો, મારો છોકરો ભણાવો છે. બેંકે એ શરત ઉપર પૈસા આપ્યા કે તમારો છોકરો ભણી ગણી નોકરી લાગશે તો પૈસા ભરશો. વ્યાજનું ચકેડું ચાલુ છે. એ છોકરો કમાવા લાયક થાય કે ના થાય એ પહેલા તમે એ છોકરો કર્જમાં થઈ ગયો. આપણને એમ લાગે કે મારો છોકરો ભણાવવા માટે મેં કર્જો લઈ લીધો. એવા ભુગતાન જોઉં છું હું આજે કે આપણા લોકોએ વિચાર કર્યા વગર જે પગલાં ભર્યા છે ને, એનું ભુગતાન કઈ રીતના કરશે? આજે જે આરબીઆઈ મોટી કંપની કહેવાય, જેમ કે કોઈ કંપની કામ કરતી હોય તેલ, સાબુ, શેમ્પૂની, એવી રીતના આ જે કંપની છે આરબીઆઈ નામની, એને 5 લાખમાં એનો ધંધો ચાલુ કર્યો હતો, 5 કરોડમાં. આજે 550 લાખ કરોડ સમાજમાં આપેલા છે ભારતની અંદર. બીજા દેશોનો કર્જ અલગ. એવો તો કેવો ધંધો યાર, અમને શીખવાડો. કશું બનાવતી નથી, કોઈ સર્વિસ નથી આપતી. ભાઈ બેંકમાં તમે પૈસા લેવા જાઓ તો શું કે એટીએમમાં જઈને કાઢી લો, પૈસા ભરવા જાઓ તો કે એટીએમમાં જઈને ભરી દો. બેન્કિંગનું કામ તારે કરવાનું હતું, એ લોકો અંદર બેઠા બેઠા શેર બજારની પ્રચાર કરે છે. ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવી લો, લોન લઈ લો, ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવી લો. તારું જે કામ હોય એ કરના તું. બેન્કિંગની અંદર બેંકના કામ સિવાય બીજા બધા કામ થઈ રહ્યા છે. ઇન્સ્યોરન્સ વેચવાનું કામ કરશે તમને. પોલીસનું કામ જોશો કે ભાઈ પોલીસનું કામ શું છે કે ભાઈ આજુબાજુમાં કઈ ગડબડ થતી હોય તો જો ભાઈ જ વાત કરતા હતા હમણાં કે ડીસાનો કયો ખૂણો એવો છે કે જ્યાં દારૂ ના જોઈએ તો ના મળે. ઘેર ચાલીને હાલવા આવે એ પેલા ગધાડાને દેખાતું નથી, અને રોડ ઉપર ચાલતા એ સાઈડ કર, સાઈડ કર, સાઈડ કર. કેમ દબાવવાની જરૂર છે? અને એવા લોકો જોડે જેના કોઈ જોડે ઈમાન ધર્મ નથી. પણ વસ્તુ શું છે કે જે શરૂઆતમાં કેમ બમણા કરીએ ને આપણે પૈસા, કે ગણતરીમાં બી બમણા કરતા હોય ને તો તમને શરૂઆતની અંદર એમ લાગે કે બસ 2 ના 4 થયા, 4 ના 8 થયા. કોઈ એમ કે ભાઈ તમારે દર મહિને ડબલ કરીને પૈસા જોઈએ કે પછી તમારે 5 કરોડ હામટા જોઈએ, એટલા 30-40 મહિના સુધી મળશે.
તો શરૂઆતમાં તો પહેલા મહિને 2 રૂપિયા, બીજા મહિને 4 રૂપિયા, પણ એ ડબલ થતા 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 કેટલા થઈ જાય એ કોઈ આઈડિયા નથી. તો આરબીઆઈ પોતાનું કામ જે કર્યું, અને એનું નામ શું છે? રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. રિઝર્વ કરે તો કંઈક આપીએ કે તમને. અહીંયા જેટલા બેઠા છે કદાચ એમને નહીં ખબર હોય કે ભાઈ પૈસા છાપવાનું કઈ રીતના થતું હોય, કે જેનું નામ જ રિઝર્વ બેંક છે એમ કહી જ ના કે મેં કઈ રિઝર્વ રાખ્યું જ નથી. કહી શકે? ભાઈ લારી લઈને ઉભો હોય કોઈ વ્યક્તિ, દેખાતું હોય કે ભાઈ આની અંદર બટાકા છે, એ નામનો અર્થ રિઝર્વ. રિઝર્વ એટલે કે બેકઅપમાં કંઈક છે, તો માગીને જોઈ લો ને એકવાર. એકવાર દરવાજો ખખડાવો, જે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં દેખાય અને પૂછો કે ભાઈ શું રિઝર્વ રાખો છો? જે રાખતા હોય રિઝર્વ, સોનું નહીં જોતું, ચલો માની લો આજે કે સોનું નથી રાખતા, એમને કહી દીધું જે રાખો છો એ આપો. અને કશું ના રાખતા હોય તો પછી શું કરવું જોઈએ? હું કહેવા નથી આવ્યો, પૂછવા આવ્યો છું. 420 કરવી પડે એમ. એ તો તમારા ઉપર કેસ કરે છે 420 નો. ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ કો ડાંટે. વ્યવસ્થા બનાવવી પડશે ને આપણે. કે આપણે પાછા કેમ પડીએ છીએ? ચલો માની લો કે આજે આ વ્યવસ્થા છોડી દેવી છે, છોડી દીધી, પછી શું કરશો? પેનલમાં વ્યવસ્થા બનાવવી પડશે ને ભાઈ. એ લોકોને ભારતની અંદર આવીને એમની વ્યવસ્થા બનાવી હતી, તો એ લોકોએ બુદ્ધિમાનીથી એનો ઉપયોગ કર્યો. ભાઈ આપણે બધા કામ આપણી રીતના કરતા હતા, એમને પોતાનું એક નાનકડું સિસ્ટમ લાયા. અને આજે આપણે આમ જેમ ગર્વથી કહીએ છીએ ને કે મેં તને જીતાડ્યો છે, તું મારું કામ છે એનું કરે નહીં, મારી વાત તો માનવી પડે. એ કોઈ માનતું છે નહીં આપણી વાત. તો એ સમજવાની જરૂર પડશે ને કે ભાઈ મેં તને તાકાત આપી છતાં તું મારું કામ નથી કરતો, એનો મતલબ ક્યાંક લૂપહોલ છે, ક્યાંક એવી પરિસ્થિતિ છે કે જે પરિસ્થિતિની અંદર એ કોલર ઊંચા કરીને કહીએ કે ભાઈ નહીં થયું, અને કોલર ઊંચા કરીને જ ફરે છે ને આ લોકો. ગાડી જતી હોય એની તો આપણે રોકાવવું પડે, વિરોધ બી ના કરી શકો તમે. એટલે મૂળ મુદ્દે સમજવાની જરૂર છે કે ભાઈ જ્યારે આપણે જે વોટિંગ સિસ્ટમ છે, આ કોર્ટનું સિસ્ટમ છે, આ નોટનું સિસ્ટમ છે, શરૂઆતની અંદર એ લોકોએ શું કર્યું કે એમના જેટલા બી પાલતુ કૂતરાઓ હતા એ કૂતરાઓને પુષ્ટ કરવાનું કામ કર્યું. આજે વોટર આઈડી કાર્ડ જે આપણે કહીએ છીએ, એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો કે કોઈ બી વસ્તુનો પ્રચાર જો આ લોકો ટીવીના માધ્યમથી કરતા હોય એના ઉપર બહુ મોટો પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન લગાવો. બહુ મોટો એટલે કે બહુ મોટો. ઉલટા એના વિરોધ વિચાર. હા, કારણ કે મેં જોયેલું છે, જે ડૉક્ટર સાહેબ રામવૃક્ષ યાદવની જે વાત કરે છે કે ભાઈ રામવૃક્ષ યાદવે આવી રીતના 2016ની અંદર આંદોલન કર્યું હતું, એ શબ્દો મેં જોયા મીડિયાના. અને બીજા મેં શબ્દો જોયા એ કે જે કોઈ વ્યક્તિ સમાજના હિત માટે કામ કરે છે ને એ બધાની સ્ક્રિપ્ટ સેમ હોય છે. એમને ક્યાં જોયું છે દુકાને એમને ભાઈ એ તો મગજ વગરનો પ્રાણી છે. એના બુદ્ધિથી બોલતો હોય તો દરેક વખતે અલગ અલગ વસ્તુ બોલે. એને તો એક ફરફડિયું પકડાઈ દેવામાં આવે કે આ વાંચી જવાનું તારે. અને ખાલી મીડિયાવાળો નહીં, આ જેટલા બી અરબપતિઓ છે એ બધા અરબપતિઓની, આજે જ મેં ડિલીટ કરી, એ બધા અરબપતિઓની સ્ક્રિપ્ટ વાંચેલી, આજે ડીપોપ્યુલેશન એજન્ડા કહો કે પછી ગમે તે માર્ક ઝુકરબર્ગ છે, આ છે તે છે, બધા અલગ અલગ જે જેકમાં પેકમાં, એ બધાની જે સ્પીચ છે ને વર્ડ ટુ વર્ડ સેમ હશે. શબ્દ જે આ બોલી રહ્યો છે, આ બોલી રહ્યો છે, આ બોલી રહ્યો છે. એક સ્ક્રિપ્ટ બધાને આપવામાં આવે. એ બધા પૂતલા છે, આમ રમકડાઓ જેમ ઉપરથી રમાડે ને એમ રમે. કોઈ બી સિસ્ટમ જે આજની તારીખમાં રનિંગ છે, જે વોટનું સિસ્ટમ છે, એ વોટનું સિસ્ટમ એ લોકોએ જે શરૂઆતમાં અહીંયા આવ્યા તો એમને ગોત્યું કે સૌથી કમજોર વ્યક્તિ કોણ છે. કમજોર કહો કે આપણી વાતમાં આવી જાય, કારણ કે ભારતનો માનવી છે, બધાને વિશ્વાસ કરવા વાળો માનવી. તો એને શું કર્યું કે ભાઈ એને હું મારા ફેવરમાં લઈ જાઉં તો મને એન્ટ્રી તો મળે અહીંયા. તો જે આ વોટિંગ સિસ્ટમ છે, આ કોર્ટનું સિસ્ટમ છે, એ એને ધીમે ધીમે થોડુંક લાલચ આપીને પોતાના ફેવરમાં કર્યા. એમ કરીને એકને કર્યા અને બીજાને કર્યા. અને આજે જે વાત કરી તમે
કે જેટલી બી દારૂની ફેક્ટરીઓ ચાલે છે એ તમે ચલાવો છો? તમારા પરિવારનો કોઈ વ્યક્તિ ચલાવે છે? જો આપણા પરિવારનો કોઈ વ્યક્તિ ના ચલાવતા હોય, આપણા સમાજનો કોઈ વ્યક્તિ ના ચલાવતો હોય, તો એ કોણ છે? એ સ્કીમ લઈને આવ્યા કે તારે પૈસા કમાવા હોય તો આવું કરવું પડે, એટલે તમારી ગરદન એમના હાથમાં જતી રહી. એક બાજુ તમારો કરજો વધી રહ્યો છે, બીજી બાજુ તમારી જમીનોના એના ભાવ વધારી રહ્યા છે. એટલે એક ટાઈમ એવો આવે કે તમને વિચાર આવે કે ચાલ જમીનનો ભાવ બી વધી ગયો છે અને આપણા ઉપર દેવું બી વધી ગયું છે, તો આપણે એક કામ કરીએ, સરભર કરી દઈએ. એટલે જે હતું બીજું એ હવે નતું થઈ ગયું. કે જે જમીન પડી પડી ભાવ વધી રહ્યો છે એનો, એવો તો શું ચમત્કાર થઈ રહ્યો છે? અને એવી બિલ્ડિંગ ઉપર આ બિલ્ડરો બિલ્ડિંગ બનાવી દે. ભાઈ જો જમીન સપાટ હોય ને તો એની ઉપર ખેતી થાય. આ 4-6 મહિનામાં કંઈક થઈ ગયું, બીજા 4-6 મહિનામાં કંઈક થઈ ગયું, એમ થતા થતા જીવનયાપન બી થતું રહે અને ઉપજ બી થતી રહે. પણ એક વખતે બિલ્ડરે બિલ્ડિંગ બનાવી દીધી, હવે એમાં શું વધારો સુધારો થવાનો? 2-4 મહિના થાય એટલે ફ્લેટનો ભાવ વધી જાય. બીજા વર્ષે લેવા જાવ તો તમને ઓય યાર ગયા વર્ષે લઈ લીધું હોત તો સારું હતું, 5 લાખ ભાવ વધી ગયો, 20 લાખ ભાવ વધી ગયો. એવું એની અંદર શું પ્રક્રિયા થઈ રહી છે એ સમજાતી નથી. આ લોકોનો એક જ સિદ્ધાંત છે, વારંવાર રીઇવેલ્યુએટ કરાવતા જાઓ આ લોકો જોડે. કારણ કે ઇવેલ્યુએટર તમારા હોય છે, તમે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં કામ કરો છો. ઇવેલ્યુએટર કોણ હોય છે? એમના ખુદના હોય ને. પૈસા આલો તો બધા વેલ્યુ કરી આલે. બધું કામ એને જ કરવાનું, વેલ્યુએશન બી એ કરાવે, એ જ કે આટલા જ મળશે આના એવજમાં. તો ભાઈ વસ્તુ જે આપણી છે એના ઉપર ક્લેમ કરો અને આપણો ભાવ સિદ્ધ કરો એના ઉપર. જે કિસાન આજે ખેતી કરી રહ્યો છે, મેં પાછલા 4 થી 6 મહિના કે 8 મહિનાની અંદર મોબાઈલના જે ભાવ હતા લગભગ 1.5 થઈ ગયા છે ને. ખબર હશે, કોઈએ લીધો હશે તો. એક કંપનીઓ પોતાની વસ્તુના ભાવ તય કરી શકે છે, પણ જે દિવસ રાત મહેનત કરે છે એ પોતાનો ભાવ નથી તય કરી શકે. એને બોનો આપી દીધું ને, સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ. એ તો આપી દીધું, પણ આપણે શું જોયું? કારણ કે હું તો અહીંયા જે કહેવા આવ્યો છું એ જ કીધું મેં, પણ તમે એને કઈ રીતના લો છો એ તો તમારો વિષય છે ને. એ સંગઠન નથી. તો એની તો પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આજે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ રહી છે સમાજની વચ્ચે, આ એ જ પ્રક્રિયા છે ને. તો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે, તો જે આ લોકોએ સિસ્ટમ બનાવી કે પોતાના પાલતુ બનાવવાના ચાલુ કરી દીધા, તો જે પાલતુ હતા, જે સૌથી વધારે પાલતુ હતો એ એટલો ઊંચો બેઠો છે. હવે આપણે એ સમજવાનું છે કે જો એમને એમની સિસ્ટમ બનાવી હોય, કારણ કે આ એક દિવસનું કામ નહીં, એ લોકોએ કોઈ ચમત્કાર નથી કર્યો કે ભાઈ બહુ મોટા રાક્ષસ સિંગડાવાળા આયા, બંદૂક મૂકી આપણા માથે અને કે ભાઈ ચાલતી અમારી વ્યવસ્થાની અંદર આવી. આપણે ખુદ એન્ટર થયા છે એની અંદર. તો આપણે એક એવી વ્યવસ્થા બનાવવા તરફની દિશામાં જઈએ તો ધીમે ધીમે લોકો જોડાતા જશે ને. ધીમે ધીમે લોકો જોડાતા જશે તો કારવો મોટો થતો જશે અને આપણી વ્યવસ્થા આપણે પછી જાતે લેવા વાળા થઈ જઈશું. આજે તો જે વ્યવસ્થા સંભાળશે એવા લોકો જોઈએ ને. વ્યવસ્થા આવડી ગયું ઘણું બધું, ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ નકલી દૂધ ના પીવાય, અમે તો કે તાજું દૂધ પીએ છીએ, તાજી તાજી થેલી ફાડીએ છીએ ને દૂધ પી જઈએ છીએ, તાજી તાજી છાશ. અરે દૂધ 24 કલાકની અંદર ખરાબ થઈ જાય ને દૂધ કહેવાય. હજી 3 મહિના સુધી 6 મહિના સુધી જે ખરાબ નથી થતું એને દૂધ કહેવાય? કઈ રીતના આપણે દૂધ કહીએ એને? એટલીસ્ટ કહેવાનું તો ચાલુ કરો કે આ ઝેર વેચો છો તમે, ઝેર વેચો છો. અને કહેવાનું ચાલુ કરશો ને તો ખુદને અંતર આત્મગ્લાની થશે કે ભાઈ ના, નથી પીવું હવે. કારણ કે કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ના કોઈક લેવલ ઉપર હું મારા જીવનની અંદર વસ્તુ જોઉં છું તો મારા મા બાપ કે જે સમાજ કે જે પરિવાર જેવી વ્યવસ્થા મળી, ક્યાંક ને ક્યાંક ચોખ્ખું ખાવા મળ્યું તો ચોખ્ખા વિચાર થયા. એ ચોખ્ખું ખાવા જ નહીં મળે ને આપણે બી અપેક્ષા કરશું કે આ છોકરો મા બાપની સેવા કરે. પહેલો દગો તો આપણે કર્યો ને એની જોડે, એને પછી કર્યો દગો. પહેલો દગો આપણે કર્યો કે બિસ્ટિક એટલે બિસ્કિટ ખાઈ લે. કોઈક છોકરાને આપવું હોય તો ફટાક દઈને દુકાનથી લઈને ચોકલેટ લે બેટા ચોકલેટ. અને રીસલ એ આજે કોઈક નાની ઘટના લાગે છે કે તમે રૂપિયા 2 રૂપિયા 5 રૂપિયાની ચોકલેટ એને આપી દીધી ને એને ખાઈ લીધી.
એના જીવનમાં જે વસ્તુ થવાની છે ને એ આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા. આજે આવડા મોટા ઝાડ ઉપર તમે હિંચકો બાંધો ને તો કદાચ ઝૂલી શકો. નાના છોડ ઉપર તમે હિંચકો બાંધીને લટકવા જાઓ, શું થાય? પડતું થાય. એ દેખાય નહીં તમને. છોડ પતાઈ દીધો સમજો તમે. તો જે વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ આપણે, જે બનાવવા માંગીએ છીએ, એના માટે શું કહેવાય કે મક્કમ લોકો જશે. અને મક્કમ લોકો તમને એકવારમાં નહીં મળે. એટલે અમે તો કે આવો બહુ પ્રચાર કર્યો, લોકોને સમજાઈને થાક્યા, કોઈ વાત જ નહીં સાંભળતું, લોકોને કરવું જ. જનરલાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ. હવે તમે જનરલાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ નહીં આપો. તમે મહિનામાં બી 2 વ્યક્તિ બી એવા મળી જાય ને, કારણ કે આ મારે જ છે સુરાનો નથી કાયરનું કામ, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી પછી લેવું નામ. આ વાત પછી જ કરવાની તમારે, જ્યારે મસ્તક મૂકી દીધું હોય. મને કોઈ ભાઈ વાત કરતો હતો કે ભાઈ દેવેન્દ્રભાઈને ધમકીઓ નહીં આવતી હોય. મોટી મોટી मेरे को कोई बोल रहा था, बोले देवेंद्र भाई को धमकी नहीं आती होगी. मैं कहा देवेंद्र भाई को तो आती होगी. और फिर धीमे धीमे बोला आप ऐसे निकले हो, आपको नहीं होगा. मैं कहा मेरे को अभी तक अनुभव नहीं होगा तो बता दूं. તો પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી પછી લેવું નામ. દેવેન્દ્રભાઈ મને ત્યાં આવજે અમારે કે દેવેન્દ્રભાઈ ત્યાંથી ફોન આવ્યો હતો ડોક્ટર ફેમિલી વાળાથી, અને એમને એમ કીધું હતું ઇન્ડિયાની અંદર માગોય જમીન, માગોય ઇન્ડિયાની અંદર સ્ટેટના અંદર જમીન, માગો એટલા રૂપિયા, માગોય ગાડીઓ. હાલ ગાડીમાં ને વાત માગો એ કરી, તમને સુવિધા છે. ગાડીમાં નહીં તમારે બતાવ્યું. માગવાની, અમે કહીએ નહીં તમારે કરોડ રૂપિયા કા ઓફર. તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે કિંમત. તો કહેવાનો મતલબ એ છે આ બધી ગાડી કે પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી પછી લેવું. પહેલા આપણે આપણી રીતના વ્યવસ્થા કરો. ભાઈ આપણે જેટલું કામ કરી શકતા હોય ને પહેલા એટલો પ્રચાર કરો કે ભાઈ જો મેં આજે ગુલામીની જે વ્યવસ્થા હતી એ ગુલામીની વ્યવસ્થા છોડીને મારા જીવનમાં આટલો બદલાવ કર્યો. હું જે કંપનીમાં બી કામ કરતો હતો ને તો મારા ઉસૂલ હતા, આ કામ નહીં કરવાનું તો નહીં કરવાનું, પછી ગમે તે કહે. અને મુખ્ય રૂપે એ જ વસ્તુ હતી. ફાર્મા કંપનીમાં કામ કરતો હતો. આ બધા પછી શું કહે કે ભાઈ તમે ઇકોનોમિક્સ નથી જોતા અને જાણતા એટલે તમે આવી બધી વાતો કરો છો. પણ મારે શું લેવા દેવા ભાઈ? જે દવા તમે તમારા જ નોર્મ્સ છે ને કે આ નોર્મ્સમાં દવા ખરી ઉતરે તો તમારે માર્કેટમાં વેચવાની. હવે તમે એના ઉપર નથી ટકતા તો પછી બીજી તો વાત શું? તમે તમારી બોલી ઉપર નથી ટકતા તો પછી તમે બીજાની બોલી ઉપર તો ભૂલી જ જાઓ વાત. તો એ બધું જોયું અને એક દિવસ રાતે મગજમાં આવ્યું. બરાબર રાતે 11 કે 11:30ની શિફ્ટ પૂરી થતી હતી. બાઇક લઈને ઘરે આવતો હતો, વરસાદ ચાલતો હતો, અને ત્યારે જ મગજમાં વિચાર આવ્યો કે યાર આ નહીં થાય મારે. પોતાની જાતથી વાત કરતો હતો, આ કામ મારાથી નહીં થાય. કારણ કે મન મારીને કામ કરશું તો ક્યારેય ખુશ નહીં રહી શકે. ખુશ કોણ થાય? આ મોઢું ખુશ થાય, ગાલ ખુશ થાય, આંખો ખુશ થાય, પેટ ખુશ થાય. અંદર જે છે ને ત્યાં ખુશી હોય. ભાઈ મારી વાત થઈ કે ભાઈ ખુશ રહેવું આપણા હાથની વાત છે યાર, આમની જ વાત છે. કિડનીનો દુખાવો, શું કહેવાય, પથરીનો દુખાવો થતો હતો, મોજ મારતા હતા. તો મોજ તો અંદર આવે ને યાર, બહારથી શું? બહારથી કશું નહીં આવતું. હજી એવા લોકો મેં મારા જીવનની અંદર જોયા છે કે શરીરની અંદર અઢળક રોગ છે. તમે ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરાવો ને તમને આશ્ચર્ય થાય કે આ વ્યક્તિનો રિપોર્ટ છે, પણ એ સમાજ માટે નીકળેલો વ્યક્તિ છે ને ખિલખિલાટ હશે. ખિલખિલાટ હશે એટલે તમે જોઈને જલન થાય કે યાર આ એટલો ખુશ કઈ રીતના છે. એટલે ગમે તેટલી સુવિધા હોય એની જોડે એ વ્યક્તિ હસી નહીં. શું કરવાના આવા પૈસાનું, શું કરવાની આવી સુવિધાઓનું? જે સુવિધાઓ આપણને દુવિધામાં નાખી દે, સુવિધાના માટે જ આપણે સિટીની અંદર આવ્યા છીએ ને, સુવિધા માટે જ આવ્યા છીએ ને કે ભાઈ ગરમી થાય એટલે આ. પણ આપણા ગામને, જે ગામની અંદર એવા ઘર બનાવ્યા હતા કે શરદીમાં ગરમ રહે, ગરમીમાં ઠંડો રહે, વરસાદને પાણી અંદર ના આવે એવી વ્યવસ્થા હતી આપણી. ત્યારે એટલા બુદ્ધિમાન થઈ ગયા આપણે કે જે નદીનો રસ્તો હતો એ નદીના રસ્તા ઉપર ઘર બનાવડાવી દીધા સરકારોએ. અને જ્યારે એ નદી પોતાનો રસ્તો ક્લેમ કરવા આવે છે તો આપણે શું કહીએ છીએ કે પ્રકૃતિનો કોપ થયો છે,
પ્રકૃતિની જગ્યા પ્રકૃતિ તો માગવાની જ છે ને. એટલી બુદ્ધિ આપણા લોકોને હતી તો ગામ બી એવી જગ્યાએ વસાવતા હતા કે જો પૂર બી આવી જાય ને તો આ ગામને કઈ હાનિ ના થાય. એ બુદ્ધિ હતી. કોણ કહે છે કે આપણા પૂર્વજો મૂર્ખ હતા? મૂર્ખ બનાયા છે આ લોકો. એક વ્યક્તિનો લાલચ પકડ્યો છે એમ. એટલી રિસર્ચ જે લેવલની કરી છે આપણે કરવી પડશે. આપણે રિસર્ચ કરવી નથી કશી. અને એમ કે ભાઈ આ ડોક્ટર સાહેબના વિડીયો પણ ફોન આવે છે એટલે બધી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ. બોલો હવે શું કરવાનું? તું તાર ઘેર બેસ, શું કરવાનું? ઘેર બેઠા બેઠા ફોન કરે, શું કરવાનું? તું ઘરથી બહાર નથી નીકળી શકતો. અને જે વ્યક્તિ કામ કરવા વાળો છે ને એને સમજાવવાની જરૂર નથી. તમે નીકળશો ને એટલે ઓટોમેટિક અમદાવાદથી એકલો ચાલ્યો હતો, વડોદરાથી એક ભાઈ મળ્યા, સુરતથી બીજા ભાઈ મળ્યા. આ ભાઈ તો સાથે હતા કે નતા? શરૂઆતથી જ સાથે હતા. ખાલી એક વખત ફોન કરે તો ઘરેથી નીકળું છું, કોઈ એવી વિશેષ વાત કદાચ કોઈ ચર્ચા કરવાની હોય તો કે ના ના દોર સાહેબને મેં ફોન કર્યો કે ભાઈ મેં નીકળ રહા હું. ના ના કોઈ નહીં, કોઈ ચક્કર નહીં, હો જાયગા સબ. તો થઈ જાય, થઈ રહી છે વ્યવસ્થા. આવા લોકો મળવા મુશ્કેલ છે. દીવો લઈને શોધો ને તો ના મળે. તો તમે જાણતા અજાણતા માની લો કે તમે ચુનિંદા લોકો છો. ચુનિંદા લોકો એટલે કે શરૂઆતની અંદર જે પ્રથમ ભૂમિકા નિભાવે ને સેનાપતિનું કામ, સેનાપતિનું કામ. ભલે સેના નાની રહી, શું વાંધો છે, પણ સેનાપતિ તો કહેવાય. તો આજે આ ખો આપવાનું કામ છે એ મળ્યું છે. તો હવે મુખ્ય રૂપે આપણે જે અહીંયા કામ કરવાનું છે એ છે કે ભાઈ આપણી આ ટીમનું ગઠન થઈ ગયું. હવે કોઈ નવા વ્યક્તિઓ જોડાય, આ ટીમમાં જોડાતા જશે, એકબીજાની સમજ. કારણ કે હવે એ પરિસ્થિતિ નથી રહી કે એક એક વ્યક્તિને વાત કરી, કે વિચાર બહુ દૂર સુધી પહોંચી ગયા છે. હવે એ જે વિચાર દૂર સુધી પહોંચી ગયા છે એવા લોકો જે કંઈક કરવા માંગે છે, તકલીફ બધાને છે, પણ હું કરવા વાળા ઓછા છે. આ એ બધા છે હું પેપ હું કરીને આગળ નીકળેલા છે. હવે તો જોયું જશે, જે થશે એ થઈ પડશે. પણ આ સ્વીકાર નથી, અને આ સ્વીકાર નહીં હોય તો પછી નવી વ્યવસ્થા બી મળી જશે. તો ભાઈ એને વાત કરી કે આ જિલ્લાવાર મીટિંગ થઈ તો આપણે મળવાનું થયું. તમારા આજે CBDC નું બોર્ડ वाली बात पूछ लो 18 જિલ્લો છે અમારો. કોઈને અમારા જિલ્લામાં સિટીમાં आवेदन लगाने का कोई पैसा नहीं है, एक बार હવે એક વાત, ઉપર આગળ લાગેલું CBDC મોટું હોર્ડિંગ લાગેલું. આ લોકોનું કામ એવી રીતના જ હોય છે કે એ તમને જાહેર રૂપમાં બતાવી દે. કાલ ઉઠીને એમને કોઈ કહેવાનું થાય ને કે તમે આ લાગુ કોઈ રીતના કર્યું, તો એ લોકો એમ કીધું કે ભાઈ અમે તો જાહેરમાં બોર્ડ લગાવ્યા હતા, કોઈએ જોયું નહીં, તમે શું કર્યું? પેલી રસી લગાવી હતી, એ રસી લગાવીને એના ઉપર કેસ કર્યો. તમને શું કીધું? અમે તો કે ભાઈ પબ્લિક પ્લેટફોર્મ ઉપર વેબસાઇટની અંદર બધું નાખેલું હતું, આ લોકોએ જોયું નહીં, તો અમે શું કરીએ? જે નવી વ્યવસ્થા આ લોકો લાવે છે એના વિષયમાં બી કાલે એ જ વસ્તુ કહેવાના છે. એની જગ્યાએ આજે જ પૂછી લો ને, અને આજે તમે પૂછશો એમને ખબર છે એટલે હાથે પોલીસનો દંડો સાથે લઈને આવે છે. હે ને? પકડી લો ને એને જ. ભાઈ તારી ડ્યુટી આજની શું છે? લિખિતમાં છે કઈ? લિખિતમાં જેમ બેંક વાળો ઘરે આવે કે ભાઈ તમારા પૈસા આટલા આટલા બાકી છે, ને એવો રૂબાબથી વાત કરે જાણે એને ઘરમાંથી પૈસા આપ્યા હોય. ट्रेनिंग का निमंत्रण और वो करके તો એને જોડે કઈ રીતના વાત કરવી છે એના માટે આવનારી જે 10, 11, 12, 13 4 દિવસની ટ્રેનિંગ હરિયાણા, જીંદ, જુલાણામાં છે. તો જે લોકો જઈ શકતા હોય લોનના વિષયમાં ખાસ, અને લોનના વિષયમાં ખાસ એક વસ્તુ કે જનતા સરકાર મોરચા આવેદન લગાવવા માટેનો 1 રૂપિયો બી નથી લેતી. 1 રૂપિયો બી આવેદનના નામે નથી લેતી. તમને લાગે કે જે કોઈ વ્યક્તિ કામ કરી રહ્યા છે, સારું કરી રહ્યા છે, અને મારા કરતે જેટલું કામ હું નથી કરી શકતો એ બીજો વ્યક્તિ કરી શકતો છે, અને એનો સપોર્ટ તમારે કરવો હોય તો એ વ્યક્તિગત વિષય છે, પણ એને મદદ કરી એના એવજમાં, એના બદલે 1 રૂપિયો. કારણ કે જ્યારે આવું થઈ જશે ને તો પછી સ્વાર્થની ભાવના આ પરિવારની અંદર બી ઘૂસે. એટલે ઘણા લોકોએ કારણ કે માર્કેટ તો જે હાલત છે એ છે, કોઈને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ નવો ધંધો માર્કેટમાં આવ્યો છે, નવો ધંધો ખોલી નાખ્યો, ઓફિસો નાખીને. એવા સમાજના ગદ્દાર લોકો, કારણ કે
પછી એ લોકો એને સાચું બી ઠેરાવે કે ભાઈ હું સમાજ માટે કામ કરું છું તો રૂપિયો ના લઉં. એ રૂપિયો કેવડો મોટો હોય પછી એ જાણે. તો આવી દલીલ કરવા વાળા કોઈ વ્યક્તિ સમાજ માટે નથી. કારણ કે જે સમાજનું અથવા તો એ ભગવાનનું કામ કરી રહ્યો છે એની વ્યવસ્થા એનો વિષય છે. એ નહીં કરે ને કંઈ તો એ એનો ને મારો અને જે કરવા વાળા લોકોનો છે ને એમનો વિષય છે. એની નાકનો સવાલ છે, કોઈનો વ્યક્તિગત નથી કે ભાઈ સારું કરવા વાળા લોકો એ બી માર ખાય છે. સારું કર્યું છે જેને બીજાના માટે કર્યું છે ને એને તો કદાચ માર ખાવું વાજવી છે કે ભાઈ મેં આટલું કર્યું સમાજ માટે મને કંઈ મળ્યું નહીં, તો એ કદાચ 2-4 દંડા ખાય તો સારી વાત છે. સમાજની જે પરિકલ્પના છે એ પોતાના માટે છે. ભાઈ આજે હું આ ફરી રહ્યો છું તો મને નહીં ખબર કે ભાઈ આ વ્યવસ્થા સારી થઈ તો મારા છોકરાઓને કાલ ઉઠીને મારા છોકરા ઇન ધ સેન્સ કે આ બધા છોકરાઓ બધાના રહ્યા કોના છે? મારા નથી, બધા મારા જ છે ને. તમારા છોકરાને કઈ ઈજા થાય તો તકલીફ મને ના થાય? તો એક રૂપિયો બી આવેદનના નામે આપવાનો નથી કોઈને. જો કોઈને કોઈ તકલીફ હોય તો આપણું જે ગ્રુપ બનશે એ ગ્રુપની અંદર આપણે નાખી દઈશું કે ભાઈ કોઈને આવી રીતના વ્યવસ્થા છે. હા, આપણી વાત સાચી છે, સૈદ્ધાંતિક રૂપથી કાગળમાં કોઈને મદદ જોતી હોય તો એ વ્યવસ્થા થશે. પણ જે ગુંડાગર્દી કરી રહ્યા છે એનો તો ઈલાજ અમારા જોડે તો હાલ તો નથી. ગુંડાગર્દીનો ઈલાજ શોધવાનો બાકી છે. કોઈને મળે તો બતાવજો, આપણે જગ જાહેર કરી દઈશું. ઠીક છે. હવે દારૂ અહીં મળતી છે, તમે જ કીધું કે અહીં ક્યાંક મળે છે, તો પેલા પોલીસ વાળાને જે આપણી સેવા કરવા માટે છે એના નથી ખબર, અને આપણે જ માર ખાઈએ છીએ. પાછી એવી ગુંડાગર્દી એ લોકોની તને એક પડીકી તારા ખીચામાં મૂકીને અવળો કેસ કરી નાખીશ, એવી બીક બી આલે. પાછા તારી ગાડીની અંદર આ મૂકી દઈશ ને પછી એ ચોરની આટલી હિંમત કઈ રીતના થઈ આવું કહેવાની? એ સમાજની અંદર જે બોલવા વાળા લોકો છે ને એ ચૂપચાપ બેઠા જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ જે પેલું કસાઈખાનાની અંદર પેલી મુરગીઓ જોતી હોય ને કે એક જણાને ઉઠાઈને લઈ ગઈ, હાસ કે બચી ગયા, એમ કરીને એક એક કરીને બધાનો નંબર આવતો જાય. બધાને એમ લાગે કે બસ આ મને નહીં લઈ જાય, મને નહીં લઈ જાય, એવો જ વિચાર છે બધાનો કે ભાઈ આપણે તો બચી જવાના. જેના જોડે પૈસા છે એનો બી નંબર આવશે, જેના જોડે નથી એનો બી નંબર આવશે, જેના જોડે પરિવાર ફૂલતો ફલતો છે એનો બી નંબર આવશે, જેના જોડે પરિવાર નથી એનો બી નંબર આવશે. એનાથી કઈ લેવડ દેવડ નથી કે ભાઈ આજે તમારી જોડે શું છે અને શું નથી. સમજ નહીં હોય ને તો નંબર આવી ગયેલો જ છે. એ સમજ સંજોવી પડશે. અને કોઈને સહયોગ કરવો હોય તો આ ઉલગુલાન છે, એ લાગતું હોય કે ભાઈ ના જે કંઈ કામ કરી રહ્યા છે આ તો અમને આ લઈને સહયોગ કરી શકે છે. બાકી એ વાત તો ખાસ માની લેવી કે ભાઈ સમાજ માટે શું આપી શકો એ જ વિચાર કરો. સમાજથી કંઈક લેવાની જે અપેક્ષાવાળા છે ને એ ધીમે ધીમે ગામ છોડીને શહેરમાં આવતા છે. એટલે અહીંયાથી હવે આ શું કહેવાય કે પરમાણુ બમ અહીંથી ફૂટ્યો, હવે આ જે બીજો છે અહીંયા આખા તાલુકાની અંદર ફેલાઈ જવા જોઈએ, આખા જિલ્લાની અંદર ફેલાઈ જવા જોઈએ, અને ગામ સુધી આ વ્યવસ્થા આપણી પહોંચી જવી જોઈએ. કારણ કે જે મુખ્ય કામ છે કે જે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ એકલો વ્યક્તિ શું કરી શકે, તો દરેક વ્યક્તિને એવો અહેસાસ કરાવવો પડશે કે તમે એકલા નથી. હા, સંસ્થા